رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے اس اسپیشل پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان. جی ہاں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. تو اسی مبارک مہینے میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے بچوں کا رمضان. اور بچوں کا رمضان پروگرام میں بہت ساری معلوماتی باتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، اور اسی پروگرام میں بیانات کے بھی مقابلے ہوتے ہیں، بچے نعت بھی پڑھتے ہیں، مدنی رضا بھائی ان کو جج کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس نے نعت پڑھنے میں کیا غلطی کی تاکہ وہ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں. تو پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے دیر کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، یعنی ہمارا پہلا سیگمنٹ تلاوت کلام پاک. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے تلاوت کلام پاک، اور آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے وہ ہیں ہمارے عبدالاحد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عبدالاحد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی عبدالاحد بھائی، آج آپ تلاوت کلام پاک کریں گے. آپ تلاوت کلام پاک شروع کریں انشاءاللہ عز و جل. ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم ادب و احترام سے یہ تلاوت کلام پاک سنیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ تلاوت کلام پاک. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قصیدہ ورد شریف. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الكبير الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال مقتحم. مولاي
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیشگت مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو گساتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں کوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں کوئی پٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو غیر نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن کلام. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حسن کلام. تو آئے سب سے پہلے تو جو ہے ہم جج کو بلاتے ہیں اور انہی سے جو ہے سیگمنٹ کا فارمولا پوچھیں گے. جی تو مدنی بھائی تشریف لائیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مدنی بھائی آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کیسی تیاری ہے آپ کی؟ آج تو بہت اچھی تیاری. چلیں شروع کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مدنی رضا بھائی سے اس سیگمنٹ کا فارمیٹ پوچھتے ہیں.
जी बताइए। जी, इस सेगमेंट में हम दो बच्चों को बुलाते हैं और उनसे कलाम सुनते हैं और उनका अंदाज देखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ देखते हैं और इनका कॉन्फिडेंस देखते हैं कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और जो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से नात शरीफ पेश करता है उसे हम नेक्स्ट राउंड में भेजते हैं। सुभानअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, हमारी टीम ए से हैं अब्दुल्ला भाई, जो कि नात पढ़ेंगे दर पे बुलाओ मक्की मदनी। तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल्ला भाई नात शरीफ पेश कीजिए। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बेगेड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बेगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बेगड़ी बनाओ मक्की मदनी, बेगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी ईद मेरी, दीद तेरी ईद मेरी, जलवा दिखा ओ जलवा दिखाओ मक्की मदनी, बेगड़ी बनाओ मक्की मदनी। माशाअल्लाह। जी तो मेरे टीम बी से आ रहे हैं जैन भाई, तशरीफ लाए जैन भाई। आप भी जो है कलाम शुरू करें। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। दीद तेरी है ईद मेरी, दीद तेरी है ईद मेरी, जलवा दिखाओ जलवा दिखाओ मक्की मदनी, जलवा दिखाओ मक्की मदनी। दर पे बुलाओ मक्की मदनी, बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। जी तो माशाअल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। आइए इनको भी एक चैलेंज देते हैं हमारी तरफ से, और 3 कलाम इनको दिए जाएंगे। उनमें से जो ये बेस्ट पढ़ सकते हो, जो अच्छा पढ़ सकते हो, वो आपने पढ़ना है। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। सबसे औला वाला हमारा नबी, दूसरा ऑप्शन है मैं मदीने चला, तीसरा ऑप्शन है हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। जी तो अब्दुल्ला भाई कौन सा कलाम आप पढ़ेंगे? सबसे औला वाला हमारा नबी। जी सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی تو اب میری ٹیم یعنی ٹیم بی جو ہے ہمارے زین بھائی آپ نے کون سا کلام چوز کیا؟ سب سے اولا والا ہمارا. جی شروع کریں. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی مدنی بھائی کیا رزلٹ ہے؟ جی آج بھی دونوں بچے ایسے ہیں جن کے کانفیڈنس میں بہت زیادہ کمی ہے. کانفیڈنس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز عبداللہ بھائی نے جب کلام پڑھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، پہلے بھی ایک دفعہ یہ بتایا تھا، یہ اس غلطی کو نشاندہی کی تھی کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا، آپ نے اعلیٰ بولا. سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. سب سے بالا او اعلیٰ، سب سے بالا او والا ہے. ٹھیک ہے. اور آج جو ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں جانے والے بچے ہیں وہ ہیں ٹیم بی سے زین اتاری اور عبداللہ اویسی. آج ہم سے تحفہ لے کر جائیں گے. انشاءاللہ مزید محنت کریں گے، مزید اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں گے اور مزید اپنے تلفظ کو درست کریں گے. انشاءاللہ آپ بھی آگے بڑھیں گے. آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آئیے اور اپنا تحفہ وصول کیجیے. ماشاء پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ حسن کلام. اور مبین بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ کو بھی زین اتاری بھائی آپ کو بھی مبارک ہو. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سبق کہانی. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان
बच्चों का रमजान। यार कामरान, सिगरेट पीने की आदत अब टीनेजर्स में भी पाई जाती है, हालांकि ये बहुत बुरी चीज है। आपने ठीक कहा, पान छालिया के इस्तेमाल से तो जबान और तालू पर छाले हो जाते हैं और मसूड़े भी सूज जाते हैं। मैंने एक जगह सुना था कि पान छालिया खाने से दांतों के गलने और टूटने के 40% इम्कानात बढ़ जाते हैं। दांतों का रंग भी खराब हो जाता है और वो काले हो जाते हैं। अच्छा, मीठी छालिया भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसको मीठा बनाने के लिए इसमें केमिकल और रंग मिलाए जाते हैं जो हमारे मुंह के लिए कैंसर का सबब बनते हैं। और इन बीमारियों के अलावा आप देखिए कि हमारी पर्सनालिटी कितनी डैमेज होती है। ऐसी बात देखकर अच्छे लोग दूर हो जाते हैं और पान छालियाँ खाने वालों से अवॉइड करते हैं। पान छालियाँ खाने वाले जगह जगह थूकते भी हैं, जिससे माहौल भी गंदा होता है और पॉल्यूशन में इजाफा होता है। हाँ, ये तो है। अगर सिगरेट की बात की जाए तो सिगरेट तो अब एक फैशन बन गया है। अब तो शो मारने के लिए सिगरेट पी जाती है। ये तो वाकई बहुत बुरी बात है। ऐसे लोग सोचते नहीं कि सिगरेट पीने से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, खुसूसन फेफड़े खराब हो जाते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। स्मोकिंग न सिर्फ स्मोकर के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह है जो उनके आसपास रहते हैं, जिसे सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। अच्छा, जो बच्चे सिगरेट पीते हैं वो अपने बड़ों से छुप कर पीते हैं और उन्हें ये छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। ये बच्चे अपने अम्मी अब्बू से डांट भी सुनते होंगे और अपने अम्मी अब्बू की नाफरमानी भी करते होंगे। जी बिल्कुल। और सिगरेट पीने की आदत आम तौर पर बुरे दोस्तों से ही लगती है, इसलिए बुरे दोस्तों, खास तौर पर सिगरेट पीने वाले बच्चों से तो दूर ही रहना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि रमजानुल मुबारक के सदके में हमारी सोसाइटी से इन बुराइयों का खात्मा फरमाए और हमें अच्छा, सच्चा और नेक मुसलमान बनाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अंदाज़े बयां। बच्चों का रमजान, रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, ये है हमारा सेगमेंट अंदाज़े बयां। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो मुकाबले हो रहे हैं, इनमें से जो हमारे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं तो ये सुपर 8 में शामिल हो जाएंगे। जो पीछे बच्चे रह जाते हैं वो भी उदास ना हो, क्योंकि उनको भी मौका मिलेगा और वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए हमारे इस प्रोग्राम को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उनको पूरा हमारी इन 3 बातों पर उतरना पड़ेगा, जैसे तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो, अंदाज भी अच्छा हो और फिर खुद एतमादी, इस पर भी वो पूरा उतरे, तो उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए ले लिया जाएगा। प्यारे बच्चे और मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए मुकाबला शुरू करते हैं। लेकिन मुबीन भाई, जज के बगैर ये मुकाबला अधूरा है, तो वही जज को बुलाते हैं। तशरीफ लाए हमारे यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है मुबीन भाई, माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए यूसुफ भाई। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप भी तशरीफ रखिए। तो प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए यूसुफ भाई से हमारे इस सेगमेंट का फॉर्मेट पूछते हैं। जी यूसुफ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों का रमज़ान का एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट अंदाज़े बयां, जिससे हमें कुछ बातें सीखने को भी मिल जाती हैं और बयान करने का तरीका भी हम इसमें कुछ सीखते हैं और हमें वो बातें भी मालूम हो जाती हैं कि किन चीज़ों से हमें दौरान बयान बचना चाहिए और कौन सी बातें हैं जो हमारे बयान को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बना सकती हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास 2 मुबल्लिगीन होंगे। टीम ए से एक मुबल्लिग होंगे और दूसरे मुबल्लिग टीम बी से होंगे। और एक टीम को जो लीड कर रहे हैं हमारे निहाल भाई और दूसरी टीम को, टीम बी को जो लीड कर रहे हैं हमारे मुबीन भाई। तो देखते हैं कि आज के हमारे बच्चों की तैयारी कैसी है, कैसा बयान वो हमें सुनाते हैं, अंदाज कैसा है। और पहले तशरीफ लेकर आए, फिर इनसे कुछ बात करते हैं। कौन से मुबल्लिग हैं आपके? जी यूसुफ भाई, हमारी टीम ए से मोहम्मद शहजाद भाई बयान करेंगे और उनके बयान का मौजू होगा फजूल गुफ्तगू करना। आइए शहजाद भाई, आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक चुना है, फजूल गुफ्तगू करना, यानी ज़ाहिर फजूल गुफ्तगू से बचना। और इस हवाले से आप कुछ गुफ्तगू फरमाएंगे। 2 मिनट में आपने अपना बयान ख़त्म करना होता है। 1.5 मिनट पर आपकी तवज्जो दिलाई जाएगी। बज़र के ज़रिए, बेल के ज़रिए से आपने अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लेकर आना है और अच्छे अंदाज पर ख़ुद एतमादी के साथ बयान करना है। और जो बातें हम हर बार बयान किया करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ है, ख़ुद एतमादी है, अंदाज़ बयां है, सब को आपने बेहतर तरीके से जो है फ़ॉलो करना है और बेहतर तरीके से बयान करने की कोशिश करनी है। तैयार हैं आप? आपका टाइम शुरू होता है अब। जी
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج میرا بیان کا ٹاپک ہے فضول گفتگو کرنا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیکار کاموں میں سے ایک فضول گفتگو کرنا بھی ہے۔ بہت سارے بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں اور اس طرح فضول گفتگو کے اپنا اور دوسروں کا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضول باتوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور ہمارا پیارا پیارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ فضول کاموں کو چھوڑ دیں، فضول عادتوں کو ختم کر دیں، فضول باتیں چھوڑ دیں اور اچھی اور کام کی باتیں شروع کر دیں۔ فضول باتیں کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ فضول بولنا شیطان کو پسند ہے۔ فضول بولنے سے کرام و کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے ناراض ہو جاتے، کو تکلیف ہوتی ہے۔ فضول بولنے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ فضول بولنے سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ فضول بولنا جاہلوں کا کام ہے۔ فضول بولنا جاہلوں کا کام ہے۔ فضول بولنا غیبتوں کے دروازے کھلواتا ہے۔ فضول بولنا عیب کھلوانے کی طرف لے جاتا ہے۔ فضول بولنا دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ فضول باتیں کرنے والے کی امیج خراب ہو جاتا ہے۔ فضول باتیں کرنے والے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ بیکار کاموں سے میری عادت چھوٹ جائے، ہر وقت لب پہ درود و سلام ہو۔ اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ فضول باتیں چھوٹ جائیں۔ صلو علی الحبیب۔ جی اب ٹیم بی سے یعنی میری ٹیم سے آ رہے ہیں سید ایان بھائی۔ جی ایان بھائی تشریف لائیں، اور ان کا موضوع ہے انداز گفتگو۔ اب آپ کا موضوع تو انداز گفتگو ہے، اب آپ نے بھی انداز اچھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں شروع۔ سید ایان احمد انداز گفتگو پر گفتگو کریں گے۔ تیار ہیں آپ؟ خود اعتمادی کے ساتھ کرنا ہے، وقت میں ختم کرنا ہے، تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آج کے میرے بیان کا ٹاپک ہے انداز گفتگو۔ اللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے۔ زبان اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمت ہے، جس کا ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ زبان اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے، جس کی امپورٹنس کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو گونگا یعنی ڈیف ہو۔ ہم زبان سے اچھا بول کر ذکر و اذکار کر کے بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ زبان کے غلط یوز سے ہم اپنی دنیا اور آخرت بھی خراب کر سکتے ہیں۔ زبان کا صحیح یوز ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات جاننا بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس وقت کیا بولنا چاہیے اور کس انداز میں گفتگو یعنی کنورزیشن کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ انسان جب بولتا ہے تو وہ کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، اور کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے بولو بعد میں تولو بعد میں بولو۔ یہ ہمیں کہاں کیا کہنا چاہیے اور کہاں چپ رہنا چاہیے، اس بات کا ہمیں خیال یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آمین بجائے نبی امین و صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
माशाल्लाह निहाल भाई, मेरे तो अयान भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश की और थोड़ा बहुत हो जाता है, वक्त से ऊपर हो जाता है और बयान याद नहीं रहा। और हमारे जो है शहजाद भाई ने भी बहुत शहजाद सही भाई ने किया। भी अच्छी कोशिश और की, बात उनके होता साथ है भी ना ऐसे ही हो गया। कि जी जज बैठे होते हैं ना, घबराहट हो रही होती है, नहीं यार कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे ना नहीं करना चाहिए। तैयारी में भी ऊपर कुछ से- ऐसा हो जाता है कि भूल जाता है बंदा। बिल्कुल। फिर कैमरे का अलग प्रेशर होता है कि कैमरा सामने होता है, भाई अभी घबराहट हो रही है, मतलब पूरी दुनिया में जा रहे हैं हम लोग। फिर और भी अच्छी कोशिश हाँ जी माशाल्लाह, फिर भी अच्छी कोशिश थी। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। शहजाद भी अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। अब यूसुफ भाई की तरफ बढ़ते हैं। यूसुफ भाई जो है रिजल्ट बना रहे हैं, तो निहाल भाई आप अपने शहजाद भाई के लिए क्या कहेंगे? माशाल्लाह दोनों भाइयों ने ही अच्छी कोशिश की। माशाल्लाह जी। तो अब जो है कुछ देर में ही जो है फैसला होने वाला है कि कौन आगे क्वालिफाई करता है और जो है कौन तोहफा लेकर यहाँ से जो है चले जाता है। जी अब यूसुफ भाई रिजल्ट मेरे ख्याल से तैयार हो चुके हैं। रिजल्ट तैयार हो चुका है। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए रिजल्ट? बिल्कुल। रिजल्ट तैयार है, रिजल्ट सुनने के लिए तैयार हैं आप? अभी हाँ भाई, जो टीम वाले हैं वो भी तैयार हैं? क्या कहते हैं टीम ए वाले, क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? टीम ए जीतेगी। अच्छा, और टीम बी वाले क्या कह रहे हैं? टीम बी जीतेगी। तो बात ये है कि फैसला हो चुका है दोनों जानिब से। नाजरीन प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कुछ कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ क्या शायद कुछ थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ हो गई और याद नहीं रहा। लेकिन एक पॉइंट ज़रूर है, ये दोनों की हौसला अफजाई के लिए भी मैं कहूँगा, जो मुबीन भाई ने बात की है कि जब कैमरे के सामने आप बात करते हैं तो वाकई में बात करना, परफॉर्म करना मुश्किल होता है। कैमरे के अलावा जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसकी बात और होती है, लेकिन कैमरे के सामने वो भी जब कोई मुकाबला हो रहा हो, जब ऑडियंस भी बैठी हुई हो, तो वाकई में परफॉर्म करना मुश्किल होता है। गलतियाँ भी हो जाती हैं, अच्छा खासा याद होता है लेकिन भूल जाते हैं। बहरहाल तो इस तरह भी होता है, मुकाबला तो इसी चीज़ का नाम है। तो अब यह है कि आज के मुकाबले का अनाउंस करते हैं कि कौन इसमें जो है विनर रहा है। तो आज के मुकाबले में जो विनर रहे हैं टीम ए से मोहम्मद शहजाद भाई। सुभान अल्लाह। फजूल गुफ्तगू करने के हवाले से इन्होंने जो है बयान किया और तकरीबन इन्होंने 20 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी, एक तो ये कि कहीं कहीं रुक रहे थे बार बार, और दूसरा ये था कि टाइम पर बयान ख़त्म नहीं किया। तकरीबन 17 सेकंड आप अपने बयान को आपने जारी रखा था टाइम ख़त्म होने के बाद, ठीक है। अच्छा, और हमारे जो दूसरे मुबल्लिग़ हैं, अंदाज़े गुफ्तगू के मौजू पर बयान किया, लेकिन बार बार रिपीट करना, एक ही जुमले को भूल जाना और इसके बाद उसको दोबारा से याद करने के लिए जुमलों को रिपीट करना। एक तो ये वजह बनी, तलफ़्फ़ुज़ की कुछ गलतियाँ हो गई, और तीसरा ये हो गया कि आपने भी वक्त पर अपने बयान को ख़त्म नहीं किया। तकरीबन 14 सेकंड आपने बयान को अपने जारी रखा था। लेकिन बात वही है कि शुरू में जब आपसे हुआ ना, इनका जो मुबीन भाई हुआ ना, वो ये हुआ कि स्टार्ट में दुरूद पाक पढ़ने में ही थोड़ा सा वो हो गया। स्टार्ट में जब आपसे एक मिस्टेक हो गई या कुछ भूल जाते हैं ना, तो आइंदा के लिए फिर मजीद इंसान सोचता है अब तो गया, अब तो मैं हार गया, अब तो गलतियां होंगी, अब तो गलतियां होंगी मेरी। तो इस वजह से क्या होता है कि वो मजीद गलतियां करता चला जाता है। ये बात हमेशा जहन में रखें। आप कोई भी यानी कंपटीशन में है, कहीं पर भी आपको इस तरह का हिस्सा ले रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखें कि अगर गलती हो गई ना, उसको छोड़ दें, भूल जाएं। क्योंकि अगर उसको जहन में रखेंगे तो वो गलती आपसे मजीद गलतियां करवा सकती है। उसको भूल जाएं और नेक्स्ट को बेहतर करने की कोशिश करें कि अब मैंने मजीद बेहतर कैसे करना है, उस गलती को भूल जाएं। उसको नोट करना जज का काम था, आपका काम नहीं। आपका काम आगे अपनी मजीद जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करना हो। इस बात को ध्यान रखें। तो अगर उसी को लेकर जहन में बिठा लेंगे तो गलतियों पर गलतियाँ होती चली, ठीक है। तो आज के मुकाबले का अनाउंस हो गया और इन्होंने, हमारे जो अयान भाई हैं, इन्होंने 17 नंबर हासिल किए हैं। हाँ। और आज जो है तोहफा लेकर हमारे अयान भाई रुखसत होंगे, जबकि शहजाद भाई मजीद आगे मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। रमजान आया फिर से देखो खुशियां तो जी, अपील करेंगे यूसुफ भाई। जी अयान भाई तशरीफ लेकर आए। माशाल्लाह। कोशिश आपने की बेहतर तरीके से करने की, अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए। आमीन आमीन। अयान भाई
جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو سیگمنٹ انداز بیاں اور جو ہے ہمارے ٹیم اے کے بچے شہزاد بھائی جو ہے آگے کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اشعار کی تکرار۔ بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اشعار کی تکرار، اور نہال بھائی آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں۔ پیارے بچے سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مقابلہ ہوتا ہے، اشعار کی تکرار ہوتی ہے، اور کس طرح ہوتی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹیم بی مبین بھائی کی ٹیم ہے اور ٹیم اے میری ٹیم ہے، تو مبین بھائی میری ٹیم اے کو کچھ ورڈز دیتے ہیں اور انہوں نے ایسے ہی اشعار سنانے ہوتے ہیں جن میں وہ ورڈز آتے ہوں، پھر میں مبین بھائی کی ٹیم کو کچھ ورڈز دیتا ہوں، پھر انہوں نے بھی وہی شعر سنانے ہوتے ہیں جس میں وہ لفظ آتا ہو۔ تو پیارے بچوں آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی مبین جی تو میں بڑھتا ہوں ٹیم اے کی طرف، اور نہال بھی اب میں آپ کو جو ٹیم اے کو ایک ورڈ دوں گا اور ان کو ایسا ہی شعر سنانا ہے جس میں وہ ورڈ آتا ہو جو میں نے ان کو دیا تھا۔ تو جی آپ کا پہلا ورڈ ہے نور۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، دیکھو نور کیسے اٹھا۔ جی آپ نے جواب دیا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا ورڈ میرا۔ میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ آپ نے جواب دیا، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجے تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا ورڈ سہارا۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ آپ نے جواب دیا، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا ورڈ تمہارا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی نہال بھائی، میں نے جو ہے آپ کی ٹیم سے تو جو ہے شعر پوچھ لیے ہیں، اب آپ میری ٹیم سے شعر پوچھیں۔ جی بالکل پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی تو پہلا ورڈ ہے میری، تو ایسا شعر سنا ہے جس میں لفظ آتا ہوں میری۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جواب دیا، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اور آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا ورڈ ہے محبوب۔ محبوب۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو اگلا ورڈ ہے خدا۔ ایسا شعر سنا ہے جس میں لفظ آتا ہو خدا۔ 10 مشورہ کیجئے۔ خدا ورڈ آنا چاہیے۔ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ایسا شعر سنانا تھا جس میں آتا ہو خدا۔ تو پیارے بچوں، اس کا درست جواب یہ ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جی تو اگلا ورڈ ہے مجھے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ
काश सरकार के बारे मुझसे कहें अब तेरा जीना मरना मदीने में है। काश एक बार सरकार मुझसे कहें अब तेरा जीना मरना मदीने में है, और जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कुछ शेर मुबीन भाई ने मेरी टीम से पूछे और कुछ शेर मैंने मुबीन भाई की टीम से पूछे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सेगमेंट है अशआर की तकरार, और निहाल भाई की टीम यानी टीम ए से भी जो है मैंने बहुत सारे वर्ड जो है इनको दिए और उन्होंने सारे अशआर जो है मुझे सुनाए और दुरुस्त अशआर सुनाए। और हमारी जो टीम बी यानी जो मेरी टीम है उससे जो है एक गलती जो है पेश आई, और टीम ए जो है यानी निहाल भाई की टीम जो है इस सेगमेंट की विनर है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। मेरे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है जवाब पर इनाम, और इस सेगमेंट में ये होता है कि मैं निहाल भाई की टीम से और निहाल भाई मेरी टीम से जो है सवालात पूछते हैं, 3 सवाल पूछते हैं, और जो है अगर वो दुरुस्त जवाब देंगे तो हर दुरुस्त जवाब पर जो है उनको इनाम भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो निहाल भाई शुरू करें आज सेगमेंट? जी बिल्कुल, शुरू करते चलिए शुरू करते हैं निहाल भाई की टीम से यानी टीम ए से। तो टीम ए, आपका पहला सवाल है, रूहुल्लाह लक़ब किन नबी अलैहिस्सलाम का है? हजरत ईसा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपने जवाब दिया, यानी इनका लक़ब है रूहुल्लाह, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आपको जो है तोहफा भी पेश करेंगे, माशाअल्लाह। उल्टे हाथ से लेना और उल्टे हाथ से देना शैतान का काम है, तो नियत कर लें आज से कि हम जो भी कोई चीज दें या फिर लें तो सीधे हाथ से लेंगे और सीधा हाथ से देंगे जी, इंशाअल्लाह। अगला सवाल है, नमाज कब फर्ज हुई? नमाज मेराज की रात को फर्ज हुई। आपने जवाब दिया नमाज मेराज शरीफ की रात को फर्ज हुई, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको जो हम तोहफा पेश करेंगे कि आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह, आमीन। जी तो अगला सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों यानी बेटों में से किसी एक का नाम बताइए। हजरत कासिम। निहाल भाई, क्या इनका जवाब दुरुस्त है? कासिम जी जवाब दुरुस्त है इनका। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आपको जो तोहफा भी पेश करेंगे। जी अगला सवाल, बताइए तरावी की नमाज कौन सी नमाज के बाद पढ़ी जाती है? इशा की नमाज के बाद। इशा की नमाज के बाद, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपको जो है तोहफा भी पेश करेंगे क्योंकि आपने जो है सवाल का जवाब दुरुस्त दिया, आमीन। जी निहाल भाई, अब आप जो है मेरी टीम यानी टीम बी से जो है सवाल पूछेंगे। तो प्यारे बच्चों, टीम ए ने तो तीनों सवालात के जवाब दुरुस्त दिए, तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपसे कोई गलती ना हो। तो पहला सवाल है कि अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? सलाह। सलाह, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरबी में नमाज को सलाह कहते हैं, और सिराज भाई का जवाब दुरुस्त हो गया। आमीन। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि अत्तहियात को क्या कहा जाता है? अत्तहियात जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तशहुद। तशहुद, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, जो हम नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं तो उसका नाम अत्तहियात नहीं होता, आमीन, उसका नाम होता है तशहुद। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है। अगला सवाल है कि सूरह फातिहा का एक और नाम बताइए। सूरह फातिहा जो कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है, तो उसका नाम सूरह फातिहा है, लेकिन इसका एक और नाम भी है। सूरतुल फातिहा का दूसरा नाम सूरह शिफा है। सूरह फातिहा का दूसरा नाम सूरह शिफा है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये है कि कुरान पाक में आखिरी सजदा किस सूरत में है? कुरान पाक में कुल 14 सजदे हैं, तो आखिरी सजदा कौन सी सूरत में है? सूरह अलग। आपने जवाब दिया कि कुरान पाक का सबसे आखिरी सजदा सूरह अलग में है, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये लीजिए सिराज।
निहाल भाई मेरी टीम ने भी जो है चारों के चारों सवालों के जवाब दुरुस्त दिए हैं। और हमारी टीम ने भी जी, सारे सवालात के माशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दिए हैं। प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट जवाब पर इनाम, और ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट भी था। मुबीन भाई, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे सेगमेंट्स हुए, जी। बयानात भी हुए, नात भी पढ़ी गई, कसीदा बुर्दा शरीफ भी पढ़ा गया, और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स थे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर चैनल के नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मंदिर चैनल। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान बच्चों का रमजान, रमजान चुका मदनी